میری سب سے بڑی خواہش ہے تجھے وہاں کا سردار بنا دیکھنا، جہاں تیری ماں کو بے عزت کیا گیا تھا تجھے برابری کا درجہ بھی نہیں ملا۔ نہیں، سربلند کی کوئی کال نہیں آئی، کیوں؟ خیریت؟ میں آتا ہوں، ابھی آپ ہی کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سربلند کے بھائی اور بھابھی کا قتل ہو گیا کل۔ وہ صرف تمہارے بھائی نہیں تھے، ہمارے بھی بھائی تھے۔ بے شک وہ شہید ہیں، ان کے درجات بلند ہیں۔ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ ہمارے مخبروں سے پتہ چلا کہ زعفران خان کی حویلی میں رات بھر جشن منایا گیا، ہوائی فائر کیے گئے۔ یہاں ہم اپنے سردار کی اور اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں جشن منا رہے ہیں۔ خان جی چلے۔ ہاں بھائی، کیا ڈیسائیڈ کیا؟ کیا کھا رہی ہو تم؟ تو آپ مہنگا، اتنے میں تو ہم پورے ہفتے کا کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ 7,000؟ اب لگ رہی ہو نا پرانی والی ربیہ۔ تم ابھی بچے ہو سربلند، سرداری سنبھالے تمہیں 2 دن ہوئے۔ ہمارے سامنے زعفران خان ہے، یہ مت بھولو۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں، تم جرگے کے لیے مان کیسے گئے؟ کیسا جرگا؟ بی بی جانا پائے، بیٹھے پلیز۔ میرے بیٹے کے قتل پہ جرگا بٹھوا رہے ہو سربلند خان؟ بی بی جان، تحمل سے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بیٹے کا خون ناحق بہایا گیا ہے، مجھے اس کے قاتل کا سر چاہیے، تورسم کا سر چاہیے۔ کسی قسم کی معافی یا مصالحت مجھے قبول نہیں ہوگی، خون کے بدلے خون چاہیے مجھے۔ بی بی جان، میں بھی اسے یہی بات سمجھا رہا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ حکیم اللہ صاحب کو جرگے کا وقت دے دیا اس نے۔ میرا فیصلہ درست ہے۔ ہمارے باپ دادا ہماری قبائلی روایتوں اور اصولوں کے امین رہ چکے ہیں، اور میں ان اصولوں کو نہیں توڑوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی مظلوم کا خون نہیں بہے گا۔ اگر تورسم مجرم ہے، سزا صرف اسے ملے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بی بی جان، خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ میرا شیر ناراض ہے مجھ سے؟ وہ سربلند خان نے جرگہ بٹھایا ہے۔ بٹھانے دو ماما، ہم نہیں جائیں گے جرگے میں، ویسے بھی اس کی سنتا کون ہے؟ اگر سربلند کو بدلہ لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو آئے ادھر مجھ سے لے آ کے بدلہ، میں بھی دیکھوں سربلند میں کتنا دم ہے۔ میں نے اعلیٰ اعلان قتل کیا ہے شیر دل کا۔ تورسم خان، ایک تو میں تیرے جذباتی ہونے سے بڑا پریشان ہوں، اور کم عقل یہ جرگہ حکیم اللہ خان نے بٹھایا ہے۔ سربلند خان جرگے پہ بیٹھنے پہ راضی ہو گیا ہے، ہم پیٹ نہیں دکھا سکتے، جانا پڑے گا۔ ماما ہم لوگ نہیں جائیں گے، بس اس وقت عقل سے کام لے، یہ شیر دل کا جرگہ نہیں ہے۔ ارے میں نے اپنے قبیلے والوں کو بھی منہ دکھانا ہے، جرگے میں نہ جانا ہماری بے عزتی اور روایتوں کی توہین ہے۔ پتہ ہے نا جرگے میں کیا ہوگا؟ سربلند مجھے موت کی سزا سنوائے گا ماما۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بھانجے کو سب کے سامنے موت کی سزا سنائی جائے؟ کیا سوچ رہا ہے تو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
जहां तूने बहादुरी दिखानी थी दिखा दी, मैं जो भी सोच रहा हूं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं। अब अक्ल समझदारी दिखाने की जरूरत है, इसमें मेरी तेरी और कबीले की भलाई है। मामा, लेकिन मामा इसमें मेरी भलाई बिल्कुल। बस चुप। अगर तू मुझे अपना बड़ा समझता है, अपने बाप की जगह समझता है, मेरी बात मान। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी तेरी जान बचाना है। ड्रामा सीरियल जंजीर अब अपनी बुलंदियों को छू रहा है। जिस तरह के आप जानते हैं कि जंजीर ड्रामे की आने वाली मज़ीद एपिसोड में सस्पेंस मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह शेर दिल की मौत के बाद सर बुलंद ने सरदारी का मर्तब संभाला है, तो इसके सरदारी के मर्तब संभालने के बाद लोगों ने तो ये सोचा था कि ये मम्मी डैडी लड़का किस तरह हम पर सरदारी करेगा। लेकिन जब सर बुलंद के सर पर सरदारी की पगड़ी रखी गई और जिस तरह उसने अपने लोगों के सामने खिताब किया, तो उसका ये खिताब सुनकर लोगों को यकीन हो गया कि सर बुलंद अब हम पर सरदारी बिल्कुल अपने बड़े भाई शेर दिल खान की तरह ही सरदारी करेगा। उसने अपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ऐ लोगों, मैं अपने बड़े भाई की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। ये हमारे ख़ानदान की रिवायात है और इन रिवायात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जिस तरह हमारे ख़ानदान की रिवायत है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। और ये बात भी तुम लोग याद रखना कि मुझे खून खराबा हरगिज़ पसंद नहीं है, मैं अमन पसंद हूँ। ये बात मत भूलना कि मैं अपने भाई के कातिल को जिंदा छोड़ दूंगा, ख्वाह मेरा वो सगा भाई हो या सोतेला। उसे मौत के घाट ज़रूर उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे उतारा जाएगा जिसने मेरे भाई पर हमला किया या जिसने मेरे भाई को कत्ल कराने की कोशिश की है। इसी के साथ जब तमाम लोग सर बुलंद खान का ये खिताब सुनते हैं तो उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि अब तोरसम खान और उसके आदमियों से सर बुलंद खान हमें ज़रूर बचाएगा। दूसरी तरफ वो अपने लोगों से खिताब होकर कहता है कि आप लोग अपने मामूले ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएं। आप लोगों को घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक सरदार सर बुलंद खान से कहता है, हम आपकी तमाम बातों का मानते हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर हमें उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। मज़ीद खून बहाने से हमें गुरेज करना चाहिए। ये सरदार पटेल होता है। वो कहता है कि सर बुलंद खान, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो हमें उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। जिस पर सर बुलंद अपने सरदार से कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा है कि मुझे खून खराबा हरगिज़ पसंद नहीं है, और तमाम लोग भी मेरे इस फैसले से मुत्तफिक थे। मैंने ये फैसला इसलिए सुनाया ताकि किसी बेगुनाह का खून ना बहाया जाए। सज़ा सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने मेरे बड़े भाई का बेदर्दी से कत्ल किया है, और उसे भी उसी तरह मौत की सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर सरदार अंदर ही अंदर से खुश होने लगता है, क्योंकि सर बुलंद खान ने इस बात का दावा कर लिया था कि वो तोरसम और उसके मामा से फैसला करने के लिए तैयार है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर तोरसम खान एक कुत्ते के साथ बैठकर उसे प्यार दे रहा होता है और सोच रहा होता है कि सर बुलंद को वो अपने रास्ते से किस तरह हटाए, जिस तरह उसने अपने दूसरे बड़े सौतेले भाई को रास्ते से हटाया है और उसे रास्ते से हटाने के बाद वो किस तरह इस सरदारी के मनसब पर बैठ सकता है। जब वो सरदारी के मनसब पर बैठ जाएगा तो इस गांव की तमाम ज़मीनें, इस गांव के तमाम पहाड़, इस गांव के तमाम काने और इस गांव के तमाम लोगों की ज़मीनें मेरे अंडर होंगी। ये सोचकर वो खुश हो रहा होता है। इसी दौरान इसका मामा वहां पर आ जाता है। मामा को देखकर तोरसम खान उसकी तरफ देखने लगता है। इसका मामा कहता है कि सर बुलंद खान ने कबायली कौंसल बुलाई है, क्या तुम्हें इस बात का इल्म भी है? जिस पर तोरसम खान तंजिया अल्फाज से कहता है कि बुलाने दो उसे, बुलाने दो, देख लिया जाएगा। वैसे भी इस लड़के की सुनता कौन है? ये किताबें पढ़ने वाला लड़का बंदूक चलाना नहीं जानता, ये हमसे क्या दुश्मनी दिखाएगा? इसके बड़े भाई को जब मैंने मौत के घाट उतार दिया है तो ये मेरे सामने क्या है मामा? आप भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं। परेशान होने की आपको तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इस सब का मैं देख लूँगा, इन सब के साथ मैं निपट लूँगा कि इन्होंने किस तरह मेरी वालिदा की तज़लील की है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जलील किया है। चचा, मामा, हम कबाइल कौंसल में नहीं जाएंगे, आप ये बात सुन लें। ये कहकर वो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि अगर सर बुलंद बदला लेने का इतना ही शौक रखता है तो वो यहाँ पर आकर मुझसे बदला ले। मैं भी उसकी मर्दानगी देख लूँगा कि वो किस तरह हमारे आमने सामने आकर हम पर हमला करता है। ये सुनकर तो उसका मामा चौंक जाता है, क्योंकि अंदर से इसका मामा तो इन तमाम भाइयों को आपस में लड़ाना चाह रहा है ताकि आगा के तमाम बेटे, चाहे वो सगे हों या सौतेले, एक दूसरे का खून बहाएं। इसका मामा भी यही चाहता है कि सर बुलंद खान तोरसम खान का खून बहाए ताकि इन दोनों कबाइल के दरमियान एक झगड़ा पैदा हो, और इसीलिए वो मज़ीद सोच रहा है। तोरसम खान अपने मामा से कहता है कि मैं ये भी देखूंगा कि सर बुलंद में आखिर कितनी हिम्मत है, उसके नरम बाजुओं में कितनी ताकत है, क्या उसके बाजू बंदूक का जोर सह पाते हैं, क्या दुश्मनी उसे मजीद हमारे खिलाफ भड़का सकती है। ये सुनकर उसका मामा कहता है कि तोरसम खान, एक तो मैं तुम्हारी जज्बाती तबीयत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, और बेवकूफ़ हकीमुल्ला खान ने, वो जानते हो सबसे बड़ा सरदार है और वो तमाम सरदारों का सरदार है। इस कबाइल कौंसल में हमें उस हकीमुल्लाह ने बुलाया है। तुम जानते हो कि वो दोनों अतराफ से सुलह कराने की मज़ीद कोशिशें कर रहा है। तुम आखिर क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। सर बुलंद खान ने कबाइल कौंसल के लिए बैठने पर रजामंदी जाहिर की है, जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि जिरगे में जाकर उनकी बात को सुनना चाहिए। आखिर वो क्या कहते हैं? हमने उनका बड़ा भाई मारा है। अगर हम उनके साथ सुलह नहीं कर लेते तो मेरे ख्याल से वो लोग यहाँ पर आकर भी हम पर ताबड़तोड़ हमला करेंगे। और तुम जानते हो
کہ میرے پاس اتنے زیادہ آدمیوں کی تعداد نہیں ہے کہ میں ان کے آدمیوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر سر بلند خان نے حکیم اللہ کے ذریعے میرے پاس صلح کا پیغام بھجوایا ہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور حکیم اللہ کی یہ بات مجھے کافی پسند آئی ہے۔ وہ نہ تو ان کی طرف سے ہے اور نہ ہی ہماری طرف سے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ دونوں قبائل کے درمیان صلح باقی رہے، اور مزید خون خرابہ ہونے سے وہ رکوانا چاہتا ہے۔ ہمیں نہیں موڑنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ جس پر تورسم خان کہتا ہے کہ ماما نہیں، ہم نہیں جا سکتے، میں نے آج سے کہہ دیا ہے۔ جس پر اس کا ماما خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنا سر تم نہیں استعمال کر رہے، تمہارے سر میں جو دماغ ہے وہ زنگ آلود ہوتا جا رہا ہے۔ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ جو تمہارا ماما تم سے کہے اس پر تم عمل کرو، پھر تم کامیاب ہوگے۔ یہ شیر دل کی قبائل کونسل نہیں ہے۔ ارے مجھے اپنے قبائلیوں کا بھی تو سامنا کرنا ہے، صرف یہاں پر تم سے تو میں بات چیت نہیں کرتا نا۔ مزید اگر میں باہر جاؤں گا تو قبائلی لوگ مجھ پر سوال اٹھائیں گے۔ اگر ہم صلح نہیں کرتے تو شیر دل خان کے لوگ ہمارے قبائل کے لوگوں پر حملہ کریں گے۔ اگر وہ ان کی زمینوں، ان کے مال مویشی یا ان کے کسی بھی جاندار چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کئی سالوں سے ان کے اور ہمارے درمیان صلح چلتی آ رہی ہے، اور اس کے پیش نظر انہوں نے ہم پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا ہے۔ اگر اس بار صلح کو توڑا ہے تو صلح کو توڑنے والے صرف اور صرف ہم ہیں، اور اگر سر بلند نے ہمارے لیے صلح کا پیغام بھجوایا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بار پھر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو کچھ سالوں بعد سر بلند کا بھی ہم خاتمہ کر دیں گے، پھر پیچھے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اسی کے ساتھ پھر تم قبائلی سردار بھی بن سکتے ہو۔ لیکن میرے خیال سے تمہیں میری باتیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ تمہارے دماغ میں دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قبائلی کونسل میں ہم ضرور جائیں گے، ہماری بے عزتی اور ہماری روایات کی یہ توہین ہو جائے گی۔ جس پر تورسم خان کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قبائلی کونسل میں کیا ہوگا؟ نہیں جانتے کیا آپ اپنی نظریں مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں نے کھلم عام اعلان کیا ہے کہ میں نے شیر دل کو مارا ہے۔ سر بلند مجھے موت کی سزا سنائے گا ماما۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ موت کے علاوہ میرے ساتھ کسی اور چیز کا معاملہ کر بھی نہیں سکتا۔ آخر میں نے اس کے بڑے بھائی کا خاتمہ کیا ہے۔ جس پر اس کا ماما خاموشی کے ساتھ تورسم خان کی یہ بات سنتا ہے۔ تورسم خان کہتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھنیجے کو موت کی گھاٹ سنائی جائے، سب کے سامنے موت کی سزا سنائی جائے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جس پر اس کا ماما کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، تم نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا جہاں کرنا تھا وہ تم نے کر دیا۔ اب عقل مندی اور ہوشیاری دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ جس پر تورسم خان اپنے ماما کے ان ارادوں کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ماما آپ آخر سوچ کیا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میں بھی آپ کی سوچ کو جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے اس دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ جس پر اس کا ماما کہتا ہے کہ میں جو بھی سوچ رہا ہوں بالکل صحیح سوچ رہا ہوں، اس میں میری اور تمہاری اور میرے قبیلے کی بھلائی مجھے نظر آ رہی ہے۔ جس پر تورسم خان غصے سے اپنے ماما سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ماما
कैसी भलाई? मेरी इसमें बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। आपको नजर नहीं आता कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? जिस पर उसका मामा गुस्से से तोरसम खान की बात को टोकते हुए कहता है कि बस, मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। और इसी के साथ वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने भांजे को कहता है कि बेटे, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे अपना बड़ा समझते हो, अगर तुम मुझे अपने बाप की जगह समझते हो, तो मेरी बात सुनोगे। वक्त सबसे अहम चीज़ है और हमें इसी पर फैसला लेना होगा। ड्रामा सीरियल जंजीर अब अपनी बुलंदियों को छू रहा है। जिस तरह के आप जानते हैं कि जंजीर ड्रामे की आने वाली मज़ीद एपिसोड में सस्पेंस मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह शेर दिल की मौत के बाद सर बुलंद ने सरदारी का मर्तब संभाला है, तो इसके सरदारी के मर्तब संभालने के बाद लोगों ने तो ये सोचा था कि ये मम्मी डैडी लड़का किस तरह हम पर सरदारी करेगा। लेकिन जब सर बुलंद के सर पर सरदारी की पगड़ी रखी गई और जिस तरह उसने अपने लोगों के सामने खिताब किया, तो उसका ये खिताब सुनकर लोगों को यकीन हो गया कि सर बुलंद अब हम पर सरदारी बिल्कुल अपने बड़े भाई शेर दिल खान की तरह ही सरदारी करेगा। उसने अपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ऐ लोगों, मैं अपने बड़े भाई की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। ये हमारे ख़ानदान की रिवायात है और इन रिवायात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जिस तरह हमारे ख़ानदान की रिवायत है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। और ये बात भी तुम लोग याद रखना कि मुझे खून खराबा हरगिज़ पसंद नहीं है, मैं अमन पसंद हूँ। ये बात मत भूलना कि मैं अपने भाई के कातिल को जिंदा छोड़ दूंगा, ख्वाह मेरा वो सगा भाई हो या सोतेला। उसे मौत के घाट ज़रूर उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे उतारा जाएगा जिसने मेरे भाई पर हमला किया या जिसने मेरे भाई को कत्ल कराने की कोशिश की है। इसी के साथ जब तमाम लोग सर बुलंद खान का ये खिताब सुनते हैं तो उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि अब तोरसम खान और उसके आदमियों से सर बुलंद खान हमें ज़रूर बचाएगा। दूसरी तरफ वो अपने लोगों से खिताब होकर कहता है कि आप लोग अपने मामूले ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएं। आप लोगों को घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक सरदार सर बुलंद खान से कहता है, हम आपकी तमाम बातों का मानते हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर हमें उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। मज़ीद खून बहाने से हमें गुरेज करना चाहिए। ये सरदार पटेल होता है। वो कहता है कि सर बुलंद खान, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो हमें उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। जिस पर सर बुलंद अपने सरदार से कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा है कि मुझे खून खराबा हरगिज़ पसंद नहीं है, और तमाम लोग भी मेरे इस फैसले से मुत्तफिक थे। मैंने ये फैसला इसलिए सुनाया ताकि किसी बेगुनाह का खून ना बहाया जाए। सज़ा सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने मेरे बड़े भाई का बेदर्दी से कत्ल किया है, और उसे भी उसी तरह मौत की सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर सरदार अंदर ही अंदर से खुश होने लगता है, क्योंकि सर बुलंद खान ने इस बात का दावा कर लिया था
कि वो तोरसम और उसके मामा से फैसला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर तोरसम खान एक कुत्ते के साथ बैठकर उसे प्यार दे रहा होता है और सोच रहा होता है कि सरबुलंद को वो अपने रास्ते से किस तरह हटाए, जिस तरह उसने अपने दूसरे बड़े सौतेले भाई को रास्ते से हटाया है। और उसे रास्ते से हटाने के बाद वो किस तरह इस सरदारी के मनसब पर बैठ सकता है। जब वो सरदारी के मनसब पर बैठ जाएगा तो इस गांव की तमाम ज़मीनें, इस गांव के तमाम पहाड़, इस गांव के तमाम काने और इस गांव के तमाम लोगों की ज़मीनें मेरे अंडर होंगी। ये सोचकर वो खुश हो रहा होता है। इसी दौरान इसका मामा वहां पर आ जाता है। मामा को देखकर तोरसम खान उसकी तरफ देखने लगता है। इसका मामा कहता है कि सरबुलंद खान ने कबायली कौंसल बुलाई है, क्या तुम्हें इस बात का इल्म भी है? जिस पर तोरसम खान तंजिया अल्फाज से कहता है कि बुलाने दो उसे, बुलाने दो, देख लिया जाएगा। वैसे भी इस लड़के की सुनता कौन है? ये किताबें पढ़ने वाला लड़का बंदूक चलाना नहीं जानता, ये हमसे क्या दुश्मनी दिखाएगा? इसके बड़े भाई को जब मैंने मौत के घाट उतार दिया है तो ये मेरे सामने क्या है मामा? आप भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं। परेशान होने की आपको तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इस सब का मैं देख लूँगा, इन सब के साथ मैं निपट लूँगा कि इन्होंने किस तरह मेरी वालिदा की तज़लील की है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जलील किया है। चचा, मामा, हम कबाइल कौंसल में नहीं जाएंगे, आप ये बात सुन लें। ये कहकर वो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि अगर सरबुलंद बदला लेने का इतना ही शौक रखता है तो वो यहाँ पर आकर मुझसे बदला ले। मैं भी उसकी मर्दानगी देख लूँगा कि वो किस तरह हमारे आमने सामने आकर हम पर हमला करता है। ये सुनकर तो उसका मामा चौंक जाता है, क्योंकि अंदर से इसका मामा तो इन तमाम भाइयों को आपस में लड़ाना चाह रहा है ताकि आगा के तमाम बेटे, चाहे वो सगे हों या सौतेले, एक दूसरे का खून बहाएं। इसका मामा भी यही चाहता है कि सरबुलंद खान तोरसम खान का खून बहाए ताकि इन दोनों कबाइल के दरमियान एक झगड़ा पैदा हो, और इसीलिए वो मज़ीद सोच रहा है। तोरसम खान अपने मामा से कहता है कि मैं ये भी देखूंगा कि सरबुलंद में आखिर कितनी हिम्मत है, उसके नरम बाजुओं में कितनी ताकत है। क्या उसके बाजू बंदूक का जोर सह पाते हैं? क्या दुश्मनी उसे मजीद हमारे खिलाफ भड़का सकती है? ये सुनकर उसका मामा कहता है कि तोरसम खान, एक तो मैं तुम्हारी जज्बाती तबीयत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। और बेवकूफ़ हकीमुल्ला खान ने, वो जानते हो सबसे बड़ा सरदार है और वो तमाम सरदारों का सरदार है। इस कबाइल कौंसल में हमें उस हकीमुल्लाह ने बुलाया है। तुम जानते हो कि वो दोनों अतराफ से सुलह कराने की मज़ीद कोशिशें कर रहा है। तुम आखिर क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। सरबुलंद खान ने कबाइल कौंसल के लिए बैठने पर रजामंदी जाहिर की है, जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि जिरगे में जाकर उनकी बात को सुनना चाहिए। आखिर वो क्या कहते हैं? हमने उनका बड़ा भाई मारा है। अगर हम उनके साथ सुलह नहीं कर लेते तो मेरे ख्याल से
وہ لوگ یہاں پر آ کر بھی ہم پر تابڑتوڑ حملہ کریں گے، اور تم جانتے ہو کہ میرے پاس اتنے زیادہ آدمیوں کی تعداد نہیں ہے کہ میں ان کے آدمیوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر سر بلند خان نے حکیم اللہ کے ذریعے میرے پاس صلح کا پیغام بھجوایا ہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور حکیم اللہ کی یہ بات مجھے کافی پسند آئی ہے۔ وہ نہ تو ان کی طرف سے ہے اور نہ ہی ہماری طرف سے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ دونوں قبائل کے درمیان صلح باقی رہے، اور مزید خون خرابہ ہونے سے وہ رکوانا چاہتا ہے۔ ہمیں نہیں موڑنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ جس پر تورسم خان کہتا ہے کہ ماما نہیں، ہم نہیں جا سکتے، میں نے آج سے کہہ دیا ہے۔ جس پر اس کا ماما خاموش ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنا سر تم نہیں استعمال کر رہے، تمہارے سر میں جو دماغ ہے وہ زنگ آلود ہوتا جا رہا ہے۔ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ جو تمہارا ماما تم سے کہے اس پر تم عمل کرو، پھر تم کامیاب ہوگے۔ یہ شیر دل کی قبائل کونسل نہیں ہے۔ ارے مجھے اپنے قبائلیوں کا بھی تو سامنا کرنا ہے، صرف یہاں پر تم سے تو میں بات چیت نہیں کرتا نا۔ مزید اگر میں باہر جاؤں گا تو قبائلی لوگ مجھ پر سوال اٹھائیں گے۔ اگر ہم صلح نہیں کرتے تو شیر دل خان کے لوگ ہمارے قبائل کے لوگوں پر حملہ کریں گے۔ اگر وہ ان کی زمینوں، ان کے مال مویشی یا ان کے کسی بھی جاندار چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کئی سالوں سے ان کے اور ہمارے درمیان صلح چلتی آ رہی ہے، اور اس کے پیش نظر انہوں نے ہم پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا ہے۔ اگر اس بار صلح کو توڑا ہے تو صلح کو توڑنے والے صرف اور صرف ہم ہیں، اور اگر سر بلند نے ہمارے لیے صلح کا پیغام بھجوایا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بار پھر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو کچھ سالوں بعد سر بلند کا بھی ہم خاتمہ کر دیں گے، پھر پیچھے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اسی کے ساتھ پھر تم قبائلی سردار بھی بن سکتے ہو۔ لیکن میرے خیال سے تمہیں میری باتیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ تمہارے دماغ میں دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قبائلی کونسل میں ہم ضرور جائیں گے، ہماری بے عزتی اور ہماری روایات کی یہ توہین ہو جائے گی۔ جس پر تورسم خان کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قبائلی کونسل میں کیا ہوگا؟ نہیں جانتے کیا آپ اپنی نظریں مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں نے کھلم عام اعلان کیا ہے کہ میں نے شیر دل کو مارا ہے۔ سر بلند مجھے موت کی سزا سنائے گا ماما۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ موت کے علاوہ میرے ساتھ کسی اور چیز کا معاملہ کر بھی نہیں سکتا۔ آخر میں نے اس کے بڑے بھائی کا خاتمہ کیا ہے۔ جس پر اس کا ماما خاموشی کے ساتھ تورسم خان کی یہ بات سنتا ہے۔ تورسم خان کہتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھنیجے کو موت کی گھاٹ سنائی جائے، سب کے سامنے موت کی سزا سنائی جائے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جس پر اس کا ماما کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، تم نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا جہاں کرنا تھا وہ تم نے کر دیا۔ اب عقل مندی اور ہوشیاری دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ جس پر تورسم خان اپنے ماما کے ان ارادوں کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ماما آپ آخر سوچ کیا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میں بھی آپ کی سوچ کو جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے اس دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ جس پر اس کا ماما کہتا ہے کہ میں جو بھی سوچ رہا ہوں بالکل صحیح سوچ رہا ہوں، اس میں میری اور تمہاری اور میرے قبیلے کی بھلائی مجھے نظر آ رہی ہے۔
जिस पर तोरसम खान गुस्से से अपने मामा से मुखातिब होकर कहता है कि मामा कैसी भलाई, मेरी इसमें बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। आपको नजर नहीं आता कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? जिस पर उसका मामा गुस्से से तोरसम खान की बात को टोकते हुए कहता है कि बस, मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। और इसी के साथ वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने भांजे को कहता है कि बेटे, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे अपना बड़ा समझते हो, अगर तुम मुझे अपने बाप की जगह समझते हो, तो मेरी बात सुनोगे। वक्त सबसे अहम चीज़ है और हमें इसी पर